کالتصدق بالقیمت عند فوات ایام التضحیہ، جیسا کہ صدقہ دینا ہے قیمت کا ایام اضحیہ کے فوت ہونے کے بعد۔ اسی اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ احناف کے مطابق جو چیز قضا ہوتی ہے اور بمثل غیر معقول ہوتی ہے تو اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے اپنے موری سے آگے۔ تو پھر جو ہے روزے کی جو قضا ہے فدیہ، اس کو دیکھ کر احناف نے نماز کی قضا فدیے کے تک آگے کیوں بڑھایا؟ تو اس کا جواب دیے تھے کہ وہ صرف احتیاط کے لیے ہے نا، وہ صرف احتیاط کے لیے، باضابطہ بطور قضا کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی اور ایک مثال بھی ہے، جیسا کہ صدقہ دینا قیمت کا ایام اضحیہ کے فوت ہونے کے وقت۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے ایام قربانی میں قربانی نہیں کی اور اس کو قربانی واجب تھی، کسی معذوری سے، کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، ایام قربانی گزر گئے، اب اس کو جو ہے قربانی کی قضا کرنا چاہتا، قضا کی کوئی شکل تو ہے نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسا عمل ہے جو معین بالوقت ہے، وقت گزرتے ہی پھر اس کی قضا کی کوئی شکل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں بتائی گئی ہے کہ پھر ویسا عمل کبھی بھی ادا کرنے سے قربانی جیسا عمل نہیں ہوتا، اس کا مثل ہے ہی نہیں، بکرا ذبح کرنا عبادت کب ہے؟ ان 3 دنوں میں سے، اس کے علاوہ کبھی عبادت ہے کیا؟ نہیں ہے، یہ ہے اصل بات، آئی بات سمجھ میں؟ نماز جو ہے عبادت ہے بعد کے دنوں میں بھی، لہذا اس کا مثل ممکن تھا، قربانی کا مثل ممکن نہیں تھا، جب اس کا مثل نہیں ہے تو اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ روزے کا مثل ممکن تھا بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا، تو اس واسطے روزے کی قضا ہے، اگر نہیں کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فدیہ اس کی قضا رکھی ہے، وہ مثل غیر معقول کے طور پہ تھی، لیکن قربانی کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کوئی مثل موجود نہیں، تو قضا تو نہیں ہے۔ لیکن حنفی یہ بولتے ہیں کہ دیکھو بھئی آپ کیا کرو معلوم ہے، کچھ پیسے جو اس بکرے کے اندر یا ایک گائے کی قربانی کے حصہ لینے کے اندر جتنے پیسے لگتے ہیں اتنے پیسے کسی غریب کو کیا کرو، صدقہ کر دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی عوض میں اس کو قبول کر لے۔ ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو چلو قربانی کا جو فریضہ تھا، جو ذمہ داری تھی، وجوب تھا، وہ آپ کی ذمہ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر مان لیجیے اس کے بدلے میں قبول نہیں کیا گیا تو بھی صدقے کا ثواب تو کہیں نہیں گیا، صدقے کا ثواب تو کم سے کم مل جائے گا۔ یہی مثال ہے روزے کی قضا نماز کی قضا فدیے کے ساتھ، ایسے ہی قربانی کی قضا ایام قربانی گزرنے کے بعد پیسے کے ساتھ۔ بولو، نماز کی قضا فدیے کے ساتھ پیسے کے ساتھ ایام قربانی کے گزرنے کے بعد، تو یہ حقیقی وہ بھی قضا نہیں ہے، حقیقی یہ بھی قضا نہیں ہے۔ اور وہاں پہ بھی نماز کی قضا کے طور پر فدیہ دینا کب ممکن ہے؟ موت کے وقت میں، موت سے پہلے اگر وقت رہے تو پھر میں نہیں پڑھ سکتا ہوں میں نماز، فدیہ دینے بول سکتا کیا؟ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ صدقہ دینا قیمت کا ایام اضحیہ کے فوت ہونے کے وقت، یعنی جیسا کہ صدقہ واجب ہے بکری کی قیمت کا، اگر اس کی نظر کر لی فقیر نے، اور اس کی نظر کر لی فقیر نے نظر کر لی تو اس کی ذمہ واجب ہو گئی، یا اس کو خریدا اور اس کو ہلاک کر دیا، یا عین بکری اگر وہ زندہ باقی ہو، اگر عین بکری زندہ باقی اور قربانی نہیں کر سکا، ہوا تھا ایک جگہ ایسا واقعہ، بکرے لا کے رکھے، وہ صاحب کو جو ہے مار لگا تھا، حادثہ ہو گیا، انہوں ہاسپٹل ایڈمٹ تھے، بچے بھی نہیں کر سکے، باؤ کی خدمت میں لگے رہے، وہ بکرے ویسے گھر میں پڑے ہوئے، ایام قربانی گزر گئے۔ میرے سے کچھ میں بولا آپ صدقہ کر دو، صبح بھی نہیں کر سکتے، صدقہ کر دینا ہے، سمجھ گیا نا؟ عین بکری اگر وہ باقی رہے زندہ ایام اضحیہ کے گزرنے کے وقت، نیز احتیاط کے لیے، ایذن للاحتیاط، وہ تو یہ بھی احتیاط کے لیے ہے، کالفدیۃ للصلاۃ، جیسا کہ نماز کا فدیہ، فہو تشبیہ بالمسألۃ المتقدمہ، یہ تشبیہ ہے مسئلہ متقدمہ کی، اور جواب ہے سوال مقدر کا، تقریر اس کی یہی ہے جو ابھی ہم سنائے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان ما لا يعقل شرعا لا يكون له قضاء، وہ چیز جس کا شرعاً کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ وخلف عند الفوات والتضحیہ،
वत्तज़हियति ऐ इराक़तुद दम फ़ी अय्यामि नहरी गैरु माक़ूलतिन, और ना उसकी कोई क़ज़ा है और ना खलीफा है फौत होने के बाद, यहाँ तक बात खत्म हो गई। वह खलफुन इंदल फ़वाति वत्तज़हियतु, और कुर्बानी करना, और फवात तक इबारत पूरी हो गई, यहाँ से अलग है। और कुर्बानी करना यानी खून बहाना अय्याम नहर में गैर माकूल है। अय्याम नहर में क्या है? गैर माकूल। जानवर का खून बहाना माकूल तो नहीं, नबीवाद के लिए ये नो इतलाफुल हैवान, इसलिए कि वो हैवान को तलफ करना है। फयंबग़ी अल्ला यजूज़ क़ज़ाउहा बित्तसद्दुक़ बिअयनि शाती, तो मुनासिब था कि नाजायज़ हो उसकी क़ज़ा सदक़े के साथ आयन बकरी के जरिए। मुनासिब नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। औ बिल क़ीमत, या क़ीमत के जरिए, बाद फ़वाति अय्यामिहा, उनके दिनों के गुजरने के साथ। फ़अजाबा, तो जवाब दिया मुसन्निफ ने, बिअन्न वजूबत तसद्दुक़ बिल क़ीमति औ बिश्शाती बाद फ़वातिल अय्याम लिल एहतियाती, तो मुसन्निफ ने जवाब दिया है कि सदक़े का वाजिब होना क़ीमत के साथ या बकरी के साथ अय्याम के गुजरने के बाद एहतियात के लिए, क़ज़ा के लिए नहीं है। यहाँ पे भी वही है किस्सा, एहतियात के लिए है, क़ज़ा के लिए नहीं है। वज़ालिका, और वो इसलिए है कि तज़हिया फ़ी अय्यामिहा तहतमिलु अन तकून अस्लन बिनफ्सिहा, वो कुर्बानी करना उसके अय्याम में एहतिमाल रखता है कि वो अस्लन बिनफ्सी ही हो, वह तहतमिलु अन तकून खल्फन, और ये एहतिमाल रखता है कि वो खलीफा हो, इस तौर पर कि सदका करना आयन बकरी का या उसकी कीमत का असलन हो। ऐसा भी मुमकिन है ना भाई, ये भी मुमकिन है कि आयन बकरी या कीमत का सदका करना ही असल हो, लेकिन अय्याम कुर्बानी की फजीलत की वजह से अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने की इजाजत दी हो, ये भी मुमकिन हो सकता है। व इन्नमा इंतक़ल इला तज़हियति, और जो मुंतकिल हो गया है कुर्बानी करने की तरफ बिआरिज़ ज़ियाफ़ती, ज़ियाफ़त के आरिज़ की वजह से, लिअन्न अन्नास अज़ियाफ़ुल्लाह ताला, इसलिए कि लोग अल्लाह ताला के मेहमान हैं फ़ी हाज़िल अय्याम, इन दिनों में। वज़ियाफ़तु इन्नमा तकूनु बिअत्यबि तआम, और ज़ियाफ़त होती है अच्छे खाने के साथ, और वो अल्लाह ताला के अल्लहमुल मुज़क्का, मुज़क्का दाल से ज़ुबह किया हुआ, अल्लहमुल मुज़क्का अल मुराक़ मिन्हु दम, वो गोश्त जो ज़ुबह किया हुआ है जिससे खून को बहाया गया है। लियकून अव्वल तनावुलिन नासी मिन तआमि तआम, ताकि हो जाए अव्वल वो लोगों का अव्वल खाना मिन तआमि ज़ियाफ़तिल मुकर्रमा, मुअज़्ज़ज़ ज़ियाफ़त के खाने से। फमा दाम कानत अय्याम मौजूदतन, तो जब तक दिन मौजूद हो, कुलना, तो हमने कहा था कि उज़हिया असल है अपनी असल रअस के साथ, अपने रअस के साथ। वामिलना बिल मंसूस, और हमने अमल किया उसके मंसूस पर। वइज़ा फ़ाततिल अय्याम, और जब अय्याम गुजर गए, सिरना इलल असली, तो हम लौट गए असल की तरफ, यानी असल कुर्बानी, असल जो है सदका ही है, असल क्या है? सदका है, लेकिन अय्याम की बरकत की वजह से उस सदक़े की जगह पे अल्लाह ने कुर्बानी जो बोला था, और जब कुर्बानी खत्म हो गई, कुर्बानी के दिन खत्म हो गए, तो फिर वो बकरा अपने असल की तरफ लौट जाएगा, सदका करना ही असल शुमार किया जाएगा। ये दूसरी शक्ल, ये दूसरी शक्ल। तो हमने कहा सदका करना आयन बकरी का या कीमत का यही असल है। क्या कहा? फहकमना बिही, फिर हमने उस पर हुक्म लगाया। इसी वजह से दूसरा साल भी आएगा, दूसरा साल भी आएगा, तो ये नहीं बोलेंगे कि पिछले साल की कुर्बानी अब दो, क्योंकि जब असल की तरफ लौट गया तो फिर वापस पलट के उन्हें नहीं आता। समझ में आ गया ना सब? फिर जब आए दूसरा साल, तुम इज़ा जा रहा मुस्तानी, फिर जब आए दूसरा साल, नम तंतकिल, अच्छा नंतकिल है यहाँ पे, हाँ, नहीं मुंतकिल करेंगे हम इस हुक्म से, वलम नकुल बिक़ज़ाइया, और हम नहीं कहेंगे उसकी क़ज़ा की, अला मा कान फिल आमिल अव्वल, जैसा कि जो पहले साल में था। तो खुलासा क्या है यहाँ पर जो है जिस तरह पर नमाज की क़ज़ा फिदिये के साथ, नमाज की क़ज़ा फिदिये के साथ देना एहतियात पर मबनी है, इसी तरह कुर्बानी की क़ज़ा भी क़ीमत के साथ, या जानवर रह गया और ज़ुबा नहीं करा और कुर्बानी के अय्याम गुजर गए, तो उस जानवर के आयन बकरी को सदका करने के साथ ये भी एहतियात के तौर पर कहा गया है, बाज़ाब्ता क़ज़ा के तौर पर नहीं, क्योंकि ये गैर माकूल चीज़ें हैं, और गैर माकूल का जो मिसल होता है वो अपनी तरफ से हम नहीं लगा सकते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।